to tell what is linguistics. What do you mean by linguistics? According to you, what is linguistics? Tell me. If you know the basics well, you can perform well. Tell me, what do you mean by linguistics? Sir, may I? Yes, ma'am, please. Scientific study of language. Very good. Scientific study of language. Okay, what is the difference between studying a language and scientifically studying a language? Can you tell me the difference? Why that scientific element is coming in? Why it is scientific study of language? Language and its structure. Yes, definitely we are studying structure, but why that word is embedded here? That is scientific. Why it has to be scientific? Anyone? That phonetics. Yes, phonetics. All are there. But what is the science behind it? Why it is scientific? All are coming, beating around the bush. I need it properly. The Yes. rules and regulations that we follow, grammatical Oh, rules. okay. That's an interesting point of view. That is the rules and regulations that we follow, how a sentence is structured. That alone justifies a scientific. How to tongue produced a tongue. Uh, how the sounds are produced. Yes, that how. Usually in literature, we have an habit. We used to, pronounce it, try to pronounce it like a native speaker. With the objective we study, so it's subjective. Yes, it is subjective. And remember, there are different languages with different airstream mechanisms. Especially, English belongs to the field of aggressive airflow mechanism. Aggressive airflow mechanism. That is, we pronounce words or we sound through our mouth and the nose. No other, there are many parts involved, three systems are involved, but still we produce it. But Hindi, take Hindi for instance, it is again not totally aggressive. Okay, take Bengali, it won't be aggressive. But English is pure aggressive system, that is from the lungs, the air passes on through the mouth or the nose, and that produces a sound or a friction. If it produces a friction, it's a fricative. So we like this in phonetics, we have different terms for different elements. Okay, so this airstream mechanism is what defines the way in which our sound is produced. Pa, ba, m. These are all bilabial because my lips were together. Pa, ba, m. Correct? My lips, both the lips are touching. So that is the way we understand phonetics. Okay, tell me how many consonants are there in English? My God, I'm moving into phonetics. Yes. How many many of you would have studied in your PG. There must be a course in UG or PG, I'm sure. It's a nostalgic recap. Come on. How many consonants are there in English? எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் உள்ளன? Come on. In some sense, we cannot say உயிரெழுத்து, மெய்யெழுத்து, we cannot relate, but mostly vowels, you know vowels, right? Vowels are usually related to உயிரெழுத்துக்கள். Now tell me, how many vowels are there? How many vowels are there? Very simple question. 5 vowels. A, E, I, O, U. Yes, ma'am? Okay. Now get it very clearly. That is how we were taught in the schools. But the reason is, yes, these are the 5 sounds, but there are different alternatives. Uh, like these 3 sounds are there in alone. Oh, oh. It's like Tamil, purely like Tamil. I will send you the phonetics chart. Okay, you will understand. Now we need not go deep into phonetics.
But understand whatever I say, just take notes, it will be sufficient. There are 24 consonants and 20 vowels. Okay, 24 consonants, 20 vowels. Very good. Okay, ma'am, good. So, how many are pure vowels? How many are diphthongs? Well, sir, pure 8 vowels, diphthongs. diphthongs 8. 8. Very good. So 12 is called, 12 will come under vowels, pure vowels or monophthongs, and 8 are diphthongs among the 20 vowels. And remember, there are consonants, right? And we have only um, 3 or 4 areas of mouth involved. For example, I'll tell it very clearly. Just have a look at me. This is the lips, bilabial, okay, dental, labiodental, which means இப்படி பண்ணுவோம்ல ப ப labiodental. Labioனா lips, dentalனா பல்லு. Labiodental. That's all. This is how we can realize. Next, here இந்த மேல் பகுதி பல்லுக்கு அடுத்து டீத் ரிட்ஜுக்கு அடுத்து நீங்க தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகுதி இருக்கும். அதுக்கு பேரு ஹார்ட் பேலட். இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி தொட்டிங்க மேல அப்படின்னா அதுக்கு பேரு சாஃப்ட் பேலட். தட்ஸ் ஆல். ஃபர்ஸ்ட் வர்றது ஹார்ட் பேலட் டீத் ரிட்ஜுக்கு அப்புறம். அண்ட் லாஸ்ட் அது நம்ம பெருசா தொட முடியாது. அது எதுல வரும் தெரியுமா? நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா ஒரு சவுண்ட் சொல்றேன். கேன் யூ ரிப்பீட் ஆஃப்டர் மீ? க க சவுண்ட் சொல்லுங்க. க க சொல்லும் போது அந்த நடுவுல தொடும். எங்க தொடுதுன்னு உங்களால கெஸ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வாட் இஸ் சாஃப்ட் பேலட். ஓகே, ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான். நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணி படிப்போம், அவ்வளோதான் விஷயம். ஃபொனட்டிக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள். இன்னொரு விஷயம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க. 2 வாவல் சேர்ந்து வந்தா அது டிப்தாங், அவ்வளோதான். ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது என்னதுமா? இது என்னது? என் குழந்தைகிட்ட கேட்க வேண்டிய கொஸ்டின் இது. பட் ஸ்டில் Yes. இய 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 அவ்வளோதான். இதோட டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈயும் ஆவும் சேர்ந்தா இய, அவ்வளோதான். இது ஒரு டிப்தாங், இய. ஓகே, அதே மாதிரி பேப்பர்னு சொல்லுவோம்ல, அது பேப்பர் கிடையாது, பேப்பர். பேப்பர், பேய், பேய்னு ஒன்று வருது இல்லை, அந்த ஏய் சவுண்டும் இட்ஸ் எ டிப்தாங். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய டிப்தாங்ஸ் இருக்கும். நான் லிஸ்ட் அனுப்புறேன், டோன்ட் வரி. அதை நீங்கள் ரொம்ப படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அதனால தான் நான் தொட்டுட்டு போறேன். அண்ட் ரிமெம்பர், நீங்க லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம், நீங்க கண்டிப்பா சொல்றேன், நான் அனுப்புற தியரிஸ்ட் எல்லாம் நீங்க படிச்சிருவீங்க, டவுட்டே இல்லை, நீங்க ஈஸியா படிச்சிடலாம். இந்த பேசிக் தான் குரூஷியல், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சது, இந்த லிங்குவிஸ்டிக் சயின்டிபிக் ஸ்டடி எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னா, இன் ஆர்டர் டு அனலைஸ் த ஸ்ட்ரக்சர். நிறைய பேர் சொன்னீங்க ஸ்ட்ரக்சர் அனலைஸ் பண்ணணும். சரி, பேசுறோம் கிளம்புறோம் அவ்வளவுதான், இதுல என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு நீங்க கேட்கலாம். சம்டைம்ஸ் it will change the whole meaning. For instance, I will give you a proper example so that you will understand. In the smallest meaningful unit of a language, என்னது சொல்லுங்க பார்ப்போம். இது லிங்குஸ்டிக்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். ஸ்மாலஸ்ட் மீனிங்ஃபுல் யூனிட் ஆஃப் அ லாங்குவேஜ். பார்ப்போம் எத்தனை பேர் கரெக்டா சொல்றீங்க. Morpheme. வெரி குட், மார்ஃபீம். யாரோ ஃபொனட்டிக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, யார் அது? குட். ஸோ வண்டர்ஃபுல். ஸோ மார்ஃபீம். ஓகே, ஏன் மார்ஃபீம்னா என்ன தெரியுமா? ஒன்றும் இல்லை, இந்த இருக்குல்ல, இந்த ட்ரீ பார்த்துருக்கீங்களா? ஐசி அனாலிசிஸ்ன்னு ஒன்று பண்ணுவோம், இன்ட்ராக்ஷனல் அனாலிசிஸ்ன்னு. இந்த இருக்குல்ல, மேலே வந்து என்ன எழுதுவோம் தெரியுமா? ஹீ பிளேட் ஃபுட்பால், அவ்வளோதான் எழுதுவோம். அந்த ஹீயை பிரித்து சப்ஜெக்ட் ஆக்குவோம். எஸ்விலாம் பண்ணுவோம்ல, அதே டைப் தான். இப்போ அடுத்து என்ன இருக்கு? ஆஃப்டர் ஹீ வாட் இஸ் தேர்? Verb. பிளேட். கரெக்ட். இப்போ பிளேட் என்ன டென்ஸ்? பாஸ்ட் டென்ஸ். கரெக்ட். அந்த பிளேடை எடுத்து இடி சேர்த்திருக்கு, அதனால திஸ் இஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ். அப்போ அதை பிரிச்சா பிளே பிளஸ் இடி அப்படின்னு பிரிப்போம். அதுக்கு அடுத்து பிரிப்போம். பிளேடு என்ன சொன்ன, ஃபுட்பாலா? இப்போ அதுவும் இன்னொரு நவுன். இப்போ இதுதான் வந்து ஐசி அனாலிசிஸ். இந்த லாஸ்டா ஒன்று வந்துச்சுல்ல, பிளேட 2ஆ பிரிச்சு பிளே பிளஸ் இடின்னு போட்டோம்னா திஸ் இஸ் கால்டு மார்ஃபீம்.
வெறும் பிளேடா இருந்துச்சுன்னா அது அவ்வளவுதான். இப்ப பிளே ஃபர்தரா பிரிக்க முடியுமா? பிள வராது, வராதா? சோ அவ்வளவுதான், மார்ஃபிம் முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். இதுதான் லாஸ்ட் லெவல். இதுக்கு மேல உங்களால டிவைட் பண்ண முடியலன்னா தென் தட் இஸ் மார்ஃபிம். ரெண்டு டைப் ஆஃப் மார்ஃபிம் இருக்கு, அது ஸ்லைட்ல வரும். ஐ வில் நவ் ஷேர் த ஸ்கிரீன். ஸோ நவ் யூ கேன் கோ த்ரூ த ஸ்லைட்ஸ். பிஃபோர் தட் ஐ வில் கிவ் யூ அ ஷார்ட் இன்ட்ரோ அபவுட் தி இம்பார்ட்டன்ட் லிங்குவிஸ்ட். நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? நான் அனுப்புவேன், ஆனா நீங்க எழுதணும். இப்படிதான் கொடுமைப்படுத்துவேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைட்டர் இஸ் whom you want to know. இப்படி கேட்பாங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லிங்குவிஸ்ட் பேர் சொல்லுங்க பார்ப்போம். கண்டிப்பா இவர் பேரை தான் சொல்லுவீங்க 100%. So sure, sir. ஷியோர், வெரி குட். ஸ்ட்ரக்சரலிசம் லெவலுக்கு போயிட்டீங்க, அதில் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வரேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஜென்ரலா சொல்லும் போதே உங்களுக்கு ஒரு பேர் வருங்க. ஐயோ பாவம், இந்த மனுஷன் உயிரோட அடி அடி நடிக்கிறீங்க நீங்க அவரை போட்டு. Noam சாம்ஸ்கி. Chomsky, sir. நோம் சாம்ஸ்கி. சாம்ஸ்கி இல்லாம ஒரு லிங்குவிஸ்டிக்ஸே கிடையாது. ஓகே, இவரோட லாஜிக் ரொம்ப சிம்பிள். பிஹேவியரிஸ்ட் வியூ பாயிண்ட்னு ஒன்று இருந்துச்சு. ஓகே, தேர் வாஸ் சம்திங் கால் பிஹேவியரிசம். பிஹேவியரிசம்னா என்ன? எல்லாருக்கும் தெரியும், இது இஎல்டி அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. கமான், பிஹேவியரிசம். வாட் இஸ் பிஹேவியரிசம்? எனி ஐடியா? தெரியல. பிஹேவியர் எப்படி மாடிஃபை ஆகும் சொல்லுங்க. How will behavior get modified? Through ஆமா. our ம். True. experience and real life experience as well as exposure, sir. Wonderful, ma'am. So inside a classroom, how will you give exposure? Inside a classroom, we can just connect with the students by giving them real time practical ம், knowledge. எஸ். அதை எப்படி கொண்டு வருவீங்க? சொல்றதை கேட்க மாட்டோம், அப்ப ட்ரில் தானே பண்ணுவோம். ஆர் ரிவார்ட் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி பிரிங் அபவுட் இட். எஸ் மா. Reinforcement. Punishment. Louder, can you be? Yes, sir. Reinforcement and punishment. Reinforcement. Reinforcement is a part of learning. அப்பதான் behavioral change is possible. Okay, so this is how it works. All right. And remember, Chomsky is not a supporter of behaviorism. Chomsky was against behaviorism. He was strictly against this. அதுக்கப்புறம் தான் இவர் என்ன கொண்டு வர்றாரு? ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் அண்ட் யூனிவர்சல் கிராமர். படிச்சிருப்பீங்களே, ஜெனரேட்டிவ் கிராமர், ஜிஜி டிஜிஜி, டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர். இந்த ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இவர் தான். ஓகே, என்ன செஞ்சாருன்னா, லாங்குவேஜ் அக்வயர் பண்ணும்போது யூ நீட் நாட் டீச் எவ்ரி திங். த கிட் பொசஸஸ் அன் இன்னேட் கெப்பாசிட்டி டு ஸ்டடி த லாங்குவேஜ். ஹவு டிட் யூ லேர்ன் யோர் நேட்டிவ் கிராமர்? இதுதான் அவர் வைக்கிற கொஸ்டின். சிம்பிளா கேட்கிறாரு, தமிழ் எப்படி படிச்ச, எப்படி கிராமர் உனக்கு தெரியுது, எப்படி கரெக்டா பேசுற? தென் யூ ஹாவ் சம்திங் innate and that pulls you towards using the correct structures. ஸோ அதனால ஹியூமன்ஸ் ஆல்ரெடி பொசஸ். இதுக்கு பேர் லேடுன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா இதோட இதை யாராவது சொல்ல முடியுமா? லேடுனா என்ன? வாட் இஸ் லேட்? எல்ஏடி. இதெல்லாம் கேட்க சான்சஸ் அதிகம் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல. Language acquisition. டிவைஸ். வெரி குட். லாங்குவேஜ் அக்விசிஷன் டிவைஸ். நம்ம சிட்டிக்கு கொடுக்குற ரெட் சிப் மாதிரி நம்ம தலையில ஒன்று இருக்கான். Because of that only we were able to generate umpty number of structures. And remember very carefully, when you study one structure, you are able to generate infinite number of sentences. Am I right or wrong? Right, sir. From a Wonderful. deep This is what structure, we can get a lot of surface structure sentences. That's all. You have even gone to surface and deep structures. Wonderful. So this is how language is working. And Noam Chomsky is the pioneer. And that's why he has written some works like syntactic structures. நிறைய எழுதியிருக்கிறாரு. So what is syntax? What is syntax? செமான்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், சின்டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், சின்டாக்டிக்னு ஒன்று சொல்லுவோம். இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் தெரியணும், ரொம்ப குஷி. ஆல் யூ ஆல் தமிழ்?
Anyone here non-Tamil? So that I can go bilingual. That's why I'm asking. No one, right? As far as I saw, there was no other state. Okay, fine. So now tell me, what is syntax? What is semantics? What is syntactics? Syntax branch of linguistics, which is deals with word formation or class formation, sentence formation, word order. That is Very syntax. good. Wow, very good. வேர்ட் ஆர்டர் அவ்வளவுதான். மெயினா சொல்லணும்னா வேர்ட் ஆர்டர். வார்த்தைகள், வார்த்தைங்கிற வேற பார்த்தீங்கன்னாலே சின்டாக்ஸ் ஃபுல்லா பாஞ்சிருங்க. லெக்ஸிஸ் அப்படின்னாலும் வேர்டு தான். ரொம்ப குழம்பிடாதீங்க. லெக்ஸிஸ்னாலும் வேர்டு தான், சின்டாக்ஸ்னாலும் வேர்டு தான். நான் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லித்தரேன். ஏன்னா ஒன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் நடத்துறேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் செமான்டிக்ஸ்னா Study of the Different meaning, meanings, ma'am. meaning order. வெரி குட். மீனிங். இதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கு தெரியுமா? இப்போ ஒருவேளை சின்டாக்டிக்ஸ்ன்னு சொல்றேன். சின்டாக்ஸை விட்டுருங்க. சின்டாக்டிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்ட்ரக்சர்னு அர்த்தம். ஸ்ட்ரக்சர்னு அர்த்தம். அதாவது சென்டென்ஸா சொன்னீங்கன்னா சின்டாக்டிக் அப்படிம்போம். மற்றபடி ஜென்ரலா ஒரு வேர்டுன்னு சொன்னோம்னா சின்டாக்ஸ் அப்படிம்போம். பட் ரிமெம்பர் வெரி கேர்ஃபுல்லி, இந்த ஃபெர்டினாண்ட் டி சசூர் யார் சொன்னா? I was very happy to hear. Ferdinand Structuralist, de Saussure. father of Thank you. linguistics. Father of linguistics. Actually, அவர் he is the pioneer. உங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு இன்ட்ரோ இப்போ கொடுத்துட்றேன், ஸோ தட் கல்ச்சர் தியரி வரும்போது ஈஸியாக இருக்கும். டு யூ நோ வென் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் டெவலப்ட்? தியரி படித்தவங்கள்ட்ட கேட்குறேன், ஸ்ட்ரக்சரலிசம் டெவலப் ஆன இயர் என்ன? ஐ டோன்ட் வாண்ட் த எக்ஸாக்ட் இயர். ஸோ அட்டெண்டட் மை கிளாஸஸ் would have known. Okay, who wrote a course in general linguistics in the year 1916? Saussure. அவர் தான் எழுதினாரா? அவர் தான் புக்கை வெளியிட்டாரா? 1916 மேம், 16. 1966 வந்து டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். 1966 அப்படியே ஆப்போசிட், போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம். ஸோ இப்போ அட் திஸ் மொமெண்ட் வி ஆர் டீலிங் வித் 1916 ஸ்ட்ரக்சரலிசம். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஃபார் த அட்டெம்ப்ட். ஸோ ஆக்சுவலி லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி, one of the earliest theories is structuralism. Remember, that was a time when structures were given importance. போக போக 1966ல மேம் சொன்ன மாதிரி அந்த டைம்ல என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுமா? அந்த டெரிடான்னு ஒருத்தர் வந்தாரு, ஜாக்கஸ் டெரிடா. வந்து ஒரே அடி என்ன அடிச்சாரு தெரியுமா? ஃப்ரீ பிளே ஆஃப் லாங்குவேஜ், ஃப்ரீ பிளே ஆஃப் மீனிங்ஸ். அப்படியே ஸ்ட்ரக்சரலிசம் என்னெல்லாம் சொன்னாலும் அதை ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து அதை அப்படியே கிறுக்கி அதோட ஆண்டோனிம்ஸை எழுதி அப்படியே ஒரு தியரியா போட்டது தான் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம். ஸ்ட்ரக்சரலிசத்தை அப்படியே பிரிச்சுட்டான் பீஸ் பீஸா. என்ன ரீசன்னா, இதுல 2-3 பிரச்சனை இருக்கு, நல்லா கேட்டுக்கங்க. இது நான் இப்பவே தியரி கூட கிளப் பண்ணிடுறேன், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல. லைட்டா அங்க போயிட்டு இங்க வந்துருவோமா? ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, சசூர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சன். வாட் ஹி டிட், ஹி டைட் இன் 1912 or 10. அவர் முன்னாடி இறந்துட்டாரு. அவரோட மாஸ்கோ ஸ்கூல்ல உள்ளவங்க தான் அதெல்லாம் வந்து கம்பைல் பண்ணி தே பப்ளிஷ்ட் நேம் கால்ட் அ கோர்ஸ் இன் ஜெனரல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். அவர் பைனரி ஆப்போசிஷனை பிலீவ் பண்ணாரு. அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் பைனரி ஆப்போசிஷன்? நீங்களே சொல்லலாம். அப்போஸ் பைனரி ஆப்போசிஷன், பைனரினா என்ன சொல்லுவோம்? டே நைட்டா? அதே தான், சூரியன் சந்திரன் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல. தட் இஸ் வாட் இஸ் கால் பைனரி ஆப்போசிஷன். ஆனா சரி, இதுல என்ன பிரச்சனை, இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டா, அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சரலிசம்னா என்னன்னு சிம்பிளா ஒரு லைன்ல சொல்லட்டுமா? why this is not a bag அப்படிங்க, why this is called a bag அப்படின்னு அவனே கொஸ்டின் கேட்டுட்டு அதுக்கு ஆன்சர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவான்? why this is a bag அப்படின்னு கேட்டா அவன் ஆன்சர் பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் அ சேர் அப்படின்னா. இப்போ புரியுதா? குதர்க்கமாவே பதில் சொல்லுவான். அதாவது ஆப்போசிஷன்ல தான் த ரியல் மீனிங் லைஸ். இப்போ நான் என்னைய டிஃபைன் பண்ணோம்னா, நான் என்னோட கிங்ஷிப் அவங்களெல்லாம் வச்சு டிஃபைன் பண்ணலாம், என்னோட ப்ரொஃபஷனை வச்சு, ஆல்பம் மேட்ரு எல்லாத்தையும் வச்சு சொல்லலாம். பட் அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க தெரியுமா? இவன் அவன் இல்லை, அதனால இவன் இவன். இப்போ புரியுதா? இதுதான் வந்து ஒரு லாஜிக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட்.
இதை வந்து போட்டு பிரின்னு பிரிச்சிட்டாரு டெரிடா. ஏன் தெரியுமா? ஏன்டா நீ வந்து எழுதுறதே எப்படி எழுதுற? மென் உமன் எழுதுற. அப்போ உமன் வந்து ஒரு டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது. அவன் என்ன சொல்றான்னா, எதை நீ ஃபர்ஸ்ட் வைக்கிறியோ அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற, செகண்ட் வைக்கிறதுக்கு நீ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல, ஸோ இட் ஷுட் பி நெக்லெக்டட். அவன் சொன்னது பார்ஷியலி கரெக்ட். ஏன் தெரியுமா? டே நைட்டுன்னு வைப்போம். நைட்டை யாரும் விரும்பப்படுறது இல்லை, டே தான் விரும்புவோம். ஸோ டே நைட் நீங்க எதை எடுத்து பார்த்தாலும் இட்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் கனோட்டேஷன். அண்ட் அதே மாதிரி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன், பட் ஸ்டில் சசூர் சொன்ன இன்னொரு முக்கியமான டேர்ம் லேங் அண்ட் பரோல். இது கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு தெரியும். லேங் அண்ட் பரோல் சொல்லுங்க பார்ப்போம். தெரிஞ்சவங்களுக்கு லேங் அண்ட் பரோல். Parole means natural. எஸ், ஐ கெட் இட் பார்ஷியலி. கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்ட் ஆச்சு, பட் ஸ்டில் லேங் மீன்ஸ் த ஆக்சுவல் ரூல்ஸ் ஆஃப் த லாங்குவேஜ். அப்படியே இருக்கிறது அப்படியே எழுதுனா அதுக்கு பேரு லேங். பரோல்னா கைதி தான் ஞாபகம் வருதுன்னு. பரோல்னா Natural speaking, sir. யா, நம்ம பேசுறது தான் பரோல், டயலெக்ட். நம்ம எதை எப்படி யூஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரூல்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும், இங்க உள்ள எல்லாருக்குமே தெரியும், கரெக்டா? நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் யூ கேன் டேக் இட் டவுன் அண்ட் யூ வில் ஃபைண்ட் ஹவு மெனி எரர்ஸ் ஆர் தேர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் மேக்கிங். அதுக்காக நான் தப்புடுவேன்னு சொல்ல வரல. திஸ் இஸ் வாட் வி ஆல் டூ. பேசும்போது வி நெவர் கோ டு த ரூல்ஸ். அதனால தான் லேங்குங்கிறத லாங்குவேஜ் ரூல்ஸாகவும் பரோலுங்கிறத டயலெக்ட் ஸ்போக்கனாகவும் மாற்றிட்டாரு. ஓகே. அண்ட் இன்னொன்று சொன்னார், பேராடிக்மேட்டிக் சின்டாக்மேட்டிக். அதை நான் உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம், அதை இப்போதைக்கு விட்டுருவோம். அண்ட் தேர் ஆர் மெனி டேர்ம்ஸ் தட் ஹி காயின். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், சின்க்ரானிக் டயக்ரானிக். இது கேட்க நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. சின்க்ரானிக்னா என்ன, டயக்ரானிக்னா என்ன, என்ன மீனிங்? இது ரெண்டும் ஒரு டைப் ஆஃப் மீனிங்கா? என்ன மீனிங்கு? Synchronic means கொஞ்சம் வாய்ஸ் இஸ் பிரேக்கிங். வாய்ஸ் Present alone. Sir, present Voice of- alone, sir. பிரசன்ட் அலோன். எது பிரசன்ட் அலோன்? Synchronic. ஓகே, ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வந்து சின்க்ரானிக் டயக்ரானிக்னு ரெண்டு இருக்கா. த்ரூ இப்போ உள்ள ப்ரெசண்ட்ல உள்ள மீனிங்கை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணா சின்க்ரானிக். டயக்ரானிக்னா டிக்ஷனரி மீனிங்னு அர்த்தம். இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க டிக்ஷனரியில் ஒரு வார்த்தை எடுங்க, பார்ப்பீங்க. ஓகே, வென் யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் அ வேர்ட் இன் த டிக்ஷனரி, that word would have been used some thousands of years agoன்னு வைங்க, சும்மா ஒரு பேருக்கு சொல்றேன். இப்போ இது ஹிஸ்டாரிக்கலாவே ஆகி அதுல இருக்கு. there is not much changes that is going in, right? இப்போ இது என்னவா மாறிடும்? டயக்ரானிக். சிம்பிளா சொன்னா டிடி. டயக்ரானிக்னா டிக்ஷனரி. சின்க்ரானிக்னா அந்த ப்ரெசன்ட் டைம்ல ஒரு மீனிங் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் சிம்பிள் அழகா ஒரு சொல்றேன். இப்போ உள்ள எலெக்ஷன் வேற வருது, ஸோ நம்ம கரெக்டாக அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாகவே இருக்கும். இப்போ நான் கேட்குறது கரெக்டாக சொல்லுங்க. பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ஒரு வேர்டை ஈக்குவேட் பண்ணணும்னா என்ன வேர்டை ஈக்குவேட் பண்ணுவீங்க? ஜென்ரலாக சொல்லுவோம், யாரையும் சார்ந்து சொல்லக்கூடாது. பாலிடிக்ஸ்னா என்ன? Cutter. எஸ், பீர் முகமது, வாட் ஆர் யூ சேயிங்? பாலிடிக்ஸ், வேர்ட் பிளே. வேர்ட் பிளே, ஓகே. Written, sir. வாட் இஸ் இட், டேசிமா? Written. த்ரெட்டன். No, written, sir. Written. பிரிட்டன்டா? இதுக்கு த்ரெட்டனே பரவாயில்ல. ஓகே, ஃபைன். தென் எனிதிங் எல்ஸ்? ஓகே, நவ் யூ ஆர் ஆல் டெல்லிங் ஒன் மீனிங்ஸ், ரைட்? வாட் எவர் யூ ஃபெல்ட், ரைட்? இதோட ஆக்சுவல் மீனிங் இதுவா? பாலிடிக்ஸோட ஆக்சுவல் மீனிங் இதுவா? தட்ஸ் ஆல். இப்போ ப்ரெசென்ட்ல என்ன மீனிங் இருக்கோ அது என்னவாயிடும்? என்னவா மாறிடும்? சின்க்ரானிக்கா மாறிடும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இட்ஸ் குவைட் சிம்பிள், ரைட்? அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க. நம்ம முக்கியமா இன்னொருத்தரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த தலைவரோட பேர் தான் ரோமன் யாக்கப்சன். ஐ வில் சென்ட் யூ ஆல் த நோட்ஸ், ஸோ நோ நீட் டு வரி. அதனால தான் நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணாம பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். யூ டேக் நோட்ஸ் வேர் எவர் யூ பாசிபிள், பட் ஐ வில் ஷேர் த மெட்டீரியல் அஸ் வெல். ரோமன் யாக்கப்சன், ஜாக்கப்சன் வரும், யாக்கப்சன் தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ரோமன் யாக்கப்சன். ரோமன் யாக்கப்சன் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லிங்குவிஸ்ட். ஓகே, அண்ட் கிட்டத்தட்ட சொன்னா நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குமா லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல?
அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சோஷியோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் நான் அடுத்து வரேன். ரோமன் ஏக்கப்சன் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் லிங்குவிஸ்ட். இதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். இந்த மாதிரி குதர்க்கமான கேள்விகள் கேட்பாங்க. மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல கேட்கலாம். ஹூ பிலாங்ஸ் டு ஸ்ட்ரக்சுரல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, அண்ட் இவர் வந்து படித்த முக்கியமான விஷயம் ஹவு இஸ் லாங்குவேஜ் ஃபங்க்ஷனிங். ஓகே, அதே மாதிரி இவர் 2 டிஃபரன்சியேஷன் சொன்னார். ஒன்று ஃபொனட்டிக் டிஸ்கிரிப்ஷன், செகண்ட் ஒன் ஃபொனோலாஜிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். ஃபொனட்டிக் அண்ட் ஃபொனோலாஜிக்கல். சரி, இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஃபொனட்டிக்குக்கும் Study of ஃபொனோலாஜிக்கலுக்கும் pronunciation, like ஸ்டடி ஆஃப் சவுண்ட்ஸ். பொதுவாக சொல்லணும்னா ஸ்டடி ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் இஸ் phonetics, right? How it is spoken, and how the process is initiated, and how it ends. In the process of படிச்சோம்னா it is phonetics. Phonology na phonologicalனா at a given time எப்படி சவுண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் certain வேர்ட் சில பேர் பார்த்துருக்கீங்களா, ஸ்கூல் அப்படிம்பாங்க. ஸ்கூல்னு சொல்ல மாட்டாங்க, ஸ்கூல். ஏன் வருது அது? why is it? லோரி, கேரளைட்ஸ் லோரி. தமிழ் மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, தேரா ஐ கம்மா. No, likewise you will speak na a sound will be at the end. So we have differences, right? ஹிந்தியில ரொம்ப மூழ்கி வந்தவங்க தான் ஸ்கூல். ஓகே, ஸோ இந்த இதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் வேரியேஷன்ஸ். இது எல்லாத்தையுமே அல்லோஃபோன்னு சொல்லுவோம். அல்லோமார்ஃப்ஸ் அல்லோஃபோன்னு சொல்லுவாங்க. அது அப்புறம் வரேன். பட் இப்போதைக்கு ஃபொனாலஜிக்கலுக்கும் ஃபொனட்டிக்குக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸை படித்தவர் யாரு? ஹூ இஸ் இட்? Roman Jacobs. ரோமன் ஏக்கப்சன். இப்போ நல்லா கேட்டுக்கங்க, நான் ஒரு 6 ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்றேன், அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்களா? அவர் சொன்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான். கேட்கலாங்களா கேட்கலையான்னு தெரியல, பட் தெரிஞ்சுக்குவோம். ஓகே, ரெடி? ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் தட் ரோமன் ஏக்கப்சன் டாக்ஸ் அபவுட் இஸ் ரெஃபரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன். இது எல்லாத்துக்கும் தான் நம்ம மொழியை பயன்படுத்துறோமா. இந்த 6க்குள்ள அடக்கிறாராம். 8 பிரிச்ச மாதிரி இவர் 6க்குள்ள பிரிக்கிறார். பார்ப்போமா? ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஷியல், செகண்ட் ஒன் எமோட்டிவ், தேர்ட் ஒன் கொனேட்டிவ், fourth one phatic, fifth one poetic, sixth one metalingual. Should I repeat? Yes, sir. கண்டிப்பா. Right, referential, emotive, conative, phatic, poetic, metalingual. சரி, இவ்வளோ நேரம் ஏதோ கிரீக் அண்ட் லாட்டின்ல பேசுனீங்க, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஷியல். ரெஃபரன்ஷியல்னா ஜென்ரலா ஒரு விஷயத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணா தட் இஸ் ரெஃபரன்ஷியல். இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொன்னா ஜென்ரலைஸ் பண்ணுவோம்ல, த சேம் வே இஃப் யூ ஜென்ரலி டாக் சம்திங் தட் இஸ் ரெஃபரன்ஷியல். சம்திங் வென் யூ டிஸ்கிரைப் சம்திங் இட் பிகம்ஸ் ரெஃபரன்ஷியல். ரெஃபர் டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்று பேசுறோம்ல, அதுதான் ரெஃபரன்ஷியல். செகண்ட், எமோட்டிவ். ஸ்பீக்கரோட ஃபீலிங்ஸை பேசினா அது எமோட்டிவ், கனெக்டிங் டு த எமோஷன்ஸ். தேர்ட், கொனேட்டிவ். கொனேட்டிவ்னா ஒன்றும் இல்லை, ஸ்பீக்கரையே நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது. we influence the speaker. அதுக்கு எப்படி பேசுவோம் சொல்லுங்க. how will you speak? ஒன்றும் இல்லை, நான் இப்போ வந்து எனக்கு இப்போ ஐ நீட் 10 rupees அப்படின்னா how I will speak? எனக்கு ஒரு 10 rupees வேணும், என்கிட்ட இல்லை, எனக்கு உடனே வேணும். இப்போ ஒருத்தங்க Politely speaking. எஸ், அப்போ மட்டும் ரொம்ப நன்னூல் மாதிரி பொறுமையா பேசுறது, அதுவும் ரொம்ப ஒரு சாஃப்ட் டோன்ல, ப்ளீஸ் எனக்கு செஞ்சீனா நான் என்னென்னமோ பண்ணுவேன். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் கொனேட்டிவ். நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இப்பவே வார்ன் பண்ணிடுறேன், இதுக்கு அப்புறம் ஒன்று வரும்.
அதுக்கு பேரு அதை நான் இப்ப சொல்லவே விரும்பல. அந்த பேரை சொன்னாலே கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவீங்க. இந்த ஆறையும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தெளிவா படிச்சிருங்க, சரியா? இதை படிச்சுட்டு இதை ஒதுக்கி வச்சிருங்க. இன்னொன்னு வரும், லொக்யூஷனரி, இல்லொக்யூஷனரி, பர்லொக்யூஷனரின்னு ஒன்று வரும். அந்த வரும்போது இதுவும் அதுவும் ஒரு போல தெரியும். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்துக்கோங்க, சரியா? இப்பவுமே சொல்லிட்டேன். ஃபோர்த் ஒன், ஃபேட்டிக் ஃபங்க்ஷன். பிஹெச்ஏடிஐசி, பிஹெச்ஏடிஐசி, சரியா? அதாவது ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வந்து ஒரு கான்வர்சேஷனை நான் இப்போ உங்கள்ட்ட இருந்து கட் பண்ணணும், என்ன செய்வேன்? உங்கள்ட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஓடணும், பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க, என்ன செய்யலாம்? இல்லை நான் வேண்டாம் வேண்டாம், உங்களை என் ஷூஸ்ல போடாதா, நானே இப்படி இருந்துக்கிறேன். நான் லொடன்னு பேசுறேன், எப்படியா கட் பண்ணணும், என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு வேலை இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் சொல்லுவோம், கரெக்டா? என்னமா ஒரு ரீசன், வில் பி சர்ச்சிங் ஃபார் அ ரீசன். சரி, ரீசனும் கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன செய்வோம்னா, நம்மளுக்கு பொலைட்டா பேச வராது, டப்புன்னு கட் பண்ணுவோம், சரியா? see you later அப்படின்ட்டு போயிடுவோம், சரியா? இப்போ அதே மாதிரி ஒருத்தர் பேச விருப்பப்படாம ஓடிட்டு இருக்கிறவங்கள எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க? ஐ மீன் அவருக்கு பேச விருப்பம் ஏதோ வேகமா போயிட்டு இருக்காரு, பட் அவரை கேட்க வைக்கணும். வாட் இஸ் த டெக்னிக் யூ வில் ஃபாலோ? எல்லாம் தெரிஞ்சா மறக்கவே மறக்காது, டோன்ட் வரி. Without giving any responses, like ஆஹா, நம்மளுக்குள்ள காரியம் ஆகணும், அவங்க நம்ம பேசுறதை கேட்கணும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஏதாவது ஒண்ணு கிளப்பி விடுவோம். ஏ டு யூ நோ தட் அப்படின்னா போதும், வாட் டெல்மி அப்படின்ட்டு வந்துருவாங்க புறம் பேசுறதுக்கு, ரைட்டா? திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஃபேட்டிக். எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதும் என் பண்றதும், இந்த டெக்னிக்கு பேரு தான் ஃபேட்டிக். ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அஞ்சாவது பொயட்டிக். இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷனே தேவையில்ல. பியூட்டி ஃபார்முக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஓகே சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி அப்படிலாம் பேசினா அது பொயட்டிக் ஃபங்க்ஷன். லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் மெட்டாலிங்குவல் ஃபங்க்ஷன். மெட்டாலிங்குவல்னா, மெட்டானாலே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த இது நம்மளுக்கு நிறைய துரத்தும், ஓகேவா? ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஹிஸ்டோரியோகிராஃபிக் மெட்டாஃபிக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு, தெரியுமா? எத்தனை பேருக்கு இது தெரியும் ஆல்ரெடி? இன் லிட்ரரி தியரி தேர் இஸ் அ டேர்ம் கால்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபிக் மெட்டாஃபிக்ஷன். பேரை மறந்துட்டேன் சடனா கேட்டதுனால. அதனால உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? ஹேவ் யூ ஹர்ட் இட் பிஃபோர்? Yes, sir, I heard it before. யா, வேர் மேம்? எனி ஐடியா, எனிதிங் தட் இஸ் கனெக்டிவ்லி க்ளோஸ்? Historiographic metafiction is representing the history but in a different manner. I mean, Through history. fiction, sir. Maybe Midnight's Children by Salman Rushdie is the best example. Exactly. Wonderful. ஸோ பர்ஃபெக்ட். அவர் எல்லாமே வேணும்னே பண்ண பொலிட்டிக்கல் கேம் தான், பட் அதுக்கு வேற வேற கேரக்டரை கொடுத்து அதை ஆஃப் பண்ணியிருப்பாரு. சம்டைம்ஸ் ஈவன் மெட்டாபிசிக்கலி தே வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு டிரான்ஸ்போர்ட் யூ டு அனதர் வேர்ல்டு. அந்த ஹிஸ்ட்ரியை தெரியப்படுத்துறத நேராக சொன்னால் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்ரி அல்லது நான் ஃபிக்ஷன், அதை என்ன செய்வாங்க, லைட்டாக ஃபிக்ஷன் கலந்து விடுவாங்க. தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்டு ஹிஸ்டோரியோகிராஃபிக் மெட்டாஃபிக்ஷன். அதை காயின் பண்ணவங்க நேம், very good name. I forgot. It's a lady name. Linda Hutchen. I remember, glad. Linda Hutchen. அவங்க காயின் பண்ண டேர்ம் அது. தேர்ட் ஸ்பேஸுங்கிற டேர்ம் யார் காயின் பண்ணா? ஐயோ டைவர்ட் ஆகிறனே, பரவாயில்ல. தேர்ட் ஸ்பேஸ் யார் காயின் பண்ணா? Who coined third space? Nam, ஐயோ ஐயோ இல்ல, வேற யாரோ. Come on, who is that? Others also can try. He belongs to India, born in Bombay. Born in Bombay. Baba, sir. Homi K. Baba. Homi K. Who said this answer? I couldn't see all you. I heard one ma'am's voice. No. Okay. So I was very happy. So third space, liminality, mimicry, இது எல்லாமே ஹோமி கே பாபாவோட டேர்ம்ஸ். சவுண்ட்ஸ்கேப், இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் மாதிரி சவுண்ட்ஸ்கேப், ஸ்கேப்ஸை பற்றியே பேசுவார். அது யாரு? அவரும் ஒரு இந்தியனே. ஸ்கேப்ஸ், அது நான் தேறி வரும், பட் ஸ்டில். அர்ஜுன் அப்பாதுரை. அர்ஜுன் அப்பாதுரை.
இன்னொரு விஷயம் சபால்டன். Spivak. காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்பேவாக். அது கரெக்ட் தான். ஆனா உண்மையிலே அதை யாரு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருப்பா, யூஸ் பண்ணிருப்பா தெரியுமா உங்களுக்கு? சபால்டன்னாலே நமக்கு தெரிஞ்சது ஸ்பைவாக் தான். Antony Gramsci. வெரி குட், ஆண்டனியோ கிராம்ஸ்கி. கிராம்ஸ்கி தான் இஸ் ரிலேட்டட் டு சபால்டன். அதை முத யூஸ் பண்ணது அவர் தான். பட் இந்தியன் ரைட்டரான காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்பீவாக் தான் அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களோட ஒர்க் பேர் தெரியும்ல உங்களுக்கு? கேன் த சபால்டன் ஸ்பீக்? சபால்டன்னா என்னன்னு தெரியுமா யாருக்காவது? எனிவன்? அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சோன்னா போதும். ஒடுக்கப்பட்டவர்கள்னு அர்த்தம். ஒடுக்கப்பட்டவங்கள சபால்டன்னு சொல்லுவாங்க. நான் ரிமெம்பர் அக்கார்டிங் டு ஸ்பிவாக் விமன் ஆர் தி சபால்டன்ஸ். அப்போ கடைசியில் அந்த எஸ்ஏ முடியும் போது ஷி வில் டெல் த ஆன்சர். நோ, அ உமன் cannot be a woman. She can only be a mother. She can be a sister. And she can be a இன்னும் 2 3 சொல்லுவாங்களே, வைஃப், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு டாட்டர். பட் ஷீ கேனாட் ஸ்பீக் ஆன் ஹர் ஓன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க. ஷி ஹாஸ் நோ வாய்ஸ் பட் த வாய்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க. ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த மென் அரவுண்ட் ஹர் ஷீ கெயின்ஸ் சம்திங் கால் சம் கமாண்ட் ஓவர் ஹர் லைஃப். இதுதான் அவங்களோட ஒப்பீனியன். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கேருந்து எங்கே தாவி இருக்கோம் அப்படின்னா அதையும் சொல்லிடுறேன். பொயட்டிக்ல இருந்து அங்கே போயிருக்கோம், ரைட்டா? ஸோ சாரி, மெட்டாலிங்குவல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அங்கே சொன்னேன். இன்னொரு விஷயம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க, இதுவும் உங்களுக்கு உதவும் கண்டிப்பாக. போஸ்ட் மாடர்னிசம்னாலே ஒருத்தர் பேர் ஞாபகம் வரணும். அவர் பேர் பிரான்சிஸ் லியோட்டார்டு. இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நான் தியரி விடும்போது கேட்பேன், இப்போ மட்டும் பதில் சொல்லலை. லியோட்டார்டு, பிரான்சிஸ் லியோட்டார்டு. இவர் போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் எழுதியிருப்பாரு. அது ஒரு ஃபுல் டைட்டில் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, நான் சொல்கிறேன். அவர் முக்கியமான ஒரு கோட் உண்டு. இந்த கொட்டேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். யாருக்காவது தெரியுமா? அவர் ஒரு கோட்டோட அந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் அழகாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாரு. யாராவது சொல்ல முடியுமா? எனி ஒன் ஹேஸ் அன் ஐடியா? ஐல் பி வெரி கிளாட். அது ஒரு நல்ல கொட்டேஷன். அதை படிச்சீங்கன்னா போதும், போஸ்ட் மாடர்னிசமே படிக்க வேணாம், அவ்வளோதான். அதுதான் போஸ்ட் மாடர்னிசம். சரி, நான் சொல்லிடுறேன். இன்கிரெடுலிட்டி டுவர்ட்ஸ் மெட்டா நரேட்டிவ்ஸ், அதுதான் போஸ்ட் மாடர்னிசம். இன்கிரெடுலிட்டி டுவர்ட்ஸ் மெட்டா நரேட்டிவ்ஸ். ஒன்றும் இல்லை, நான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். நான் இதை உங்களுக்கு ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் வில் ஜம்ப் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் லிங்குவிஸ்ட். நல்லா கேட்டுக்கோங்க. இஃப் someone is talking about you in a praising manner, how will your heart beat? It will be very happy, right? You will be in the dopamine dream. So you will be always happy when someone talks high of you. இது கரெக்டு தானே? இப்போ ஒரு விஷயம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க. மாடர்னிசம் இஸ் an age that always felt that richness is everything. அதுக்கு எதிராக வந்தது தான் போஸ்ட் மாடர்னிசம். அப்படிலாம் கிடையாது ராஜா. இட் இஸ் இன் ரிச்னஸ் இஸ் இன் எவ்ரிதிங். எவ்ரிதிங்னா இவங்க சொல்ற மாதிரி, மாடர்னிசம் சொல்ற மாதிரி ஆர்கிடெக்சரை நம்ம இப்படி கட்டினா தான் அது பெருசு, அப்படி இப்படிலாம் கிடையாது. போஸ்ட் மாடர்னிசம் எல்லாத்தையும் குழப்பி விட்டுட்டான். நீ அழகை பார்க்குறியா இல்லை அதை சென்டர் ஆக்க பார்க்குறியா? அப்படி ஆக்கக்கூடாது, எல்லாரும் ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு சொன்னது போஸ்ட் மாடர்னிசம் தான். ஈக்குவல் நீங்கள் ஒன்று படிச்சீங்களா, போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம், அப்பெல்லாம் சொன்னேன்ல, டெரிடா 1966. அவரும் ஹீஸ் ஆஃப் த சேம் ஒப்பீனியன். லோகோ சென்ட்ரிசம், அது டெரிடாவோட டேர்ம். லோகோ சென்ட்ரிசம் அப்படின்னா என்னது? இது எல்லாருக்கும் தெரியும். Word is the center for all the things. Like, correct? அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் வேர்ல்ட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ். அது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னவர் தான் டெரிடா. ஓகே, டெரிடா வந்து அது லோகோ சென்ட்ரிசம்க்கு எதிரான ஆள். தெர் இஸ், இப்போ காட் இருக்காங்க சென்டர்ல, அப்போ அவங்க ஆல் த மேன்கைண்ட் அண்ட் யூனிவர்ஸ். காடை தூக்கிட்ட என்ன ஆயிரும்? மனுஷன் கடவுள் ஆயிடுவான். அவங்க அந்த லாஜிக்ல கொண்டு வராங்க, புரியுதுங்களா? ஆனா இதை நிறைய பேர் கொஸ்டினும் பண்ணாங்க. அப்படி ஆல் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்றிய, எல்லாருக்கும் உண்மையிலே ஈக்குவாலிட்டி கிடைச்சிருச்சான்னு நிறைய பேர் கொஸ்டின் பண்ணாங்க. இங்கே இருந்து பிறந்த ஒரு குழந்தை தான் யார் என்றால் கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதை நான் கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ் நடத்தும் போது ஐ வில் கனெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். இப்போ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ரைட்டருக்கு போறேன். ஒரு முக்கியமான ஒரு குரூப் இவங்க யாருன்னா
இவரோட ஐடியா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா, லாங்குவேஜ் ஷேப்ஸ் ஆர் பர்செப்ஷன். உண்மையா இல்லையா? நீங்க முதல்ல அக்ரி பண்றீங்களான்னு பார்ப்போம். அப்புறம் இது யார் எந்த தியரிஸ்ட்னு சொல்றேன். லாங்குவேஜ் ஷேப்ஸ் ஆர் பர்செப்ஷன். ஏமா பர்செப்ஷனுக்கும் பார்க்கறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ரைட்? ஒத்துக்கிறீங்களா? இப்ப சொல்லுங்க, பர்செப்ஷன்னா என்ன? சொல்லுங்க, பர்செப்ஷன் என்ன? சார் யூகிக்கிறது சார். எஸ் மேம். யூகிக்கிறது சார் நம்மளா ஒரு வேலை அது இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு வேலை இப்படிதான் இருக்குமோன்னு வி ஆர் கெஸ்ஸிங். அதுதான் நம்ம பர்செப்ஷன். நம்ம எண்ணத்துக்கு எட்டுனது தான் பர்செப்ஷன். கரெக்டா? எஸ் சார். தட் நீட் நாட் பி அப்ஜெக்டிவ், தட் கேன் பி சப்ஜெக்டிவ். இப்ப நான் கேட்கிற கேள்விக்கு இப்ப பதில் சொல்லுங்க, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். வில் லாங்குவேஜ் ஷேப் யுவர் பர்செப்ஷன்? அதுக்கு அந்த பவர் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. யாராவது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சொல்ல முடியுமா? அப்படி என்ன பவர் இருக்கு? எங்க நீங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்கீங்க? எனி ஒன்? இப்படி டிஸ்கஷன்ல போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸி எக்ஸாம்ல. எனி ஒன் வுட் லைக் டு சே வேர் லாங்குவேஜ்? சார் எஸ். சார் ஒரு தடவை நீங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க உங்களுடைய ஒரு செமினார்ல. நீங்க வந்து ஒரு செமினார்ல வந்து யூ யுவர் ஆக்சென்ட் இஸ் ரியலி டிஃப்ரெண்ட். லாட் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் லிசனிங் ஆக்டிவ்லி. அந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ல உங்கள்கிட்ட வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சார் என்னமா பேசுனாங்கப்பா சார், அப்படி என்ன வாயெல்லாம் எப்படி போகுது பாருங்க, நம்மளுடைய ஆக்சென்ட்லாம் வெறித்தனமா இருந்துச்சுல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் என்ன பேசுனா அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஒண்ணுமே புரியல, ஆனா நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது நான் ஆளா சொல்ல முடியாது, அதனால அப்படியே விட்டுருவோம். லெட் இட் பி அண்ட் மிஸ்ட்ரி. ஓகே. இது நடந்தது ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு. ஆஃப்டர் ஹியரிங் டு எவ்ரி திங், வாட் அ வண்டர்ஃபுல் ஸ்பீக்கர் நோ, அண்ட் அட் தி எண்ட் தட் மை ஃப்ரெண்ட் டோல் மீ என்ன பேசினாரு. லைக் வைஸ் யூ வாஸ் ஆஸ்கிங். ஸோ தட் இஸ் பர்செப்ஷன், ரைட்? லாங்குவேஜ் டெஃபினெட்லி வில் சேஞ்ச் யுவர் பர்செப்ஷன். ஏன் தெரியுமா? யாருக்கு ஓட்டு போடுறோங்கிற முதற்கொண்டு, ரைட், வி ஆர் திங்கிங் இன் அ பர்சீவ்டு மைண்ட். இவங்களுக்கு போட்டா என்ன நல்லது நடக்கும், இவங்களுக்கு போட்டா என்ன கெட்டது நடக்கும், அக்கார்டிங் டு யுவர் ஃப்ரெண்டா, கலீகா? நோ, அக்கார்டிங் டு யூ, நாட் ஈவன் யுவர் பேரண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். கிளியர்? இப்போ இந்த இதை கொண்டு வந்தவர் பேரு பெஞ்சமின் வார்ஃப். WHORF, பெஞ்சமின் வார்ஃப். இதைத்தான் லீ வார்ஃப் ஹைபோதேசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. லீ வார்ஃப் ஹைபோதேசிஸ். லீங்கிறவர் வேற, பெஞ்சமின் வார்ஃப்ங்கிறவர் வேற. இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி மாதிரி சேர்ந்து பணியாற்றி இருக்காங்க. ஸோ அதை தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு தெரியுமா? ஒரு நேட்டிவ் அமெரிக்கன் லாங்குவேஜான ஹாப்பி, HOPI, அந்த ஹாப்பி லாங்குவேஜை ஹி ஹஸ் ஸ்டடிடு. அப்பதான் சொல்றாரு, இவங்களோட இவங்களோட அந்த லாங்குவேஜ் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு எச்சாகி இருக்குன்னா, அவங்க நடக்கிற விதங்கள், அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற விதங்களையுமே அவங்க லாங்குவேஜ் கூட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ரைட்? அந்த அளவுக்கு அப்சஸ். ரைட்டா? அண்ட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு முக்கியமான பிரின்சிபல் பத்தி பார்ப்போம்னா, நெக்ஸ்ட் ரைட்டர் இம்ப்ளிகேச்சர் அண்ட் கோஆபரேட்டிவ் பிரின்சிபல். எழுதி வச்சுக்கோங்க. இம்ப்ளிகேச்சர் அண்ட் கோஆபரேட்டிவ் பிரின்சிபல். இத சொன்னவர் பேரு பால் கிரைஸ். ரைஸ் எழுதிடாதீங்க, பசிக்கும் தெரியும். கிரைஸ், GRICE. எப்படியாவது நான் இன்னொன்னு சொல்றேன், மெமரிக்கு ஏதாவது ஒரு மெத்தட் வச்சுக்கோங்க. நான் சில நேரம் காமெடி பண்றேங்கிற பேர்ல அப்படித்தான் சொல்லுவேன், அதையாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் படிச்சு மனப்பாடம் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம மெமரிலாம் பண்ண முடியாது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹேவ் யுவர் ஓன் மெமரி, வே ஆஃப் மெமரைசிங். இப்போ நான் ரைஸ்ன்னு சொன்னா ரைஸ் தான் நான் இம்ப்ளை பண்றேன்னு ஞாபகம் வச்சுக்குவேன். தட்ஸ் ஆல். ரைஸ், இம்ப்ளிகேச்சர் அண்ட் கோஆபரேட்டிவ் பிரின்சிபல். ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, ப்ரக்மேட்டிக்ஸ் ரொம்ப நம்பினாரு. ப்ரக்மேட்டிக்ஸ்னா என்னமா? இது ஒரு முக்கியமான ஏரியா லிங்குஸ்டிக்ஸ்ல, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. வாட் இஸ் ப்ரக்மேட்டிக்ஸ்? ப்ரக்மேட்டிக்ஸோட டேர்ம்ஸ் தான் இது ரெண்டும், இம்ப்ளிகேச்சரும் கோஆபரேட்டிவும். ப்ரக்மேட்டிக்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். Realistic way of approaching things. Very good. Realistic way, correct.
எப்படி ரியலிஸ்டிக்கா அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஒரு விஷயத்த? எந்த மாதிரி? ஏதாவது ஒரு தியரி Practical, பேஸ் பண்ணி practical. மட்டும் ஒரு விஷயத்த பார்க்காம பிராக்டிக்கல் பேஸ்டாவும் பார்க்கணும். பிரில்லியன்ட். தேங்க்யூ. ப்ராக்டிக்கல் வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங். தியரியா பார்க்காம ப்ராக்டிக்கலா பார்க்கறது. இது யார் தெரியுமா? யாரும் ஒரு ப்ரொஃபசர் கேட்டாரு இன் செமினார். மைக்கேல் ஃபூகோ இல்ல யாரோ ஒருத்தரை பார்த்து, இந்த ரைட்டர் இந்த பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டியை பத்தி எழுதியிருக்காங்களே, இந்த கம்யூனிட்டி எப்படிதான் வாழ்றாங்கன்னு அவருக்கு தெரியுமா? They தலித் live inside four தலித் walls. ஸ்டடீஸா சார்? Dalit studies பத்தி. எஸ் கரெக்ட். எஸ். புரிஷ்டி. தலித் ஸ்டடீஸ்ல அவங்க அந்த கம்யூனிட்டில இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதோட டெப்த் தெரியும்ன்றத பேசியிருப்பாங்க. கரெக்ட். நான் வந்து இது எனக்கு தெரியும், ஆனா நான் மேலாப்பலா சொல்றேன். பட் இதுதான் அந்த கர்வேச்சர் which we have to know. ஓகே. அண்ட் ரிமெம்பர், இந்த பிரக்மேட்டிக்ஸ்ங்கிறது முக்கியமான ஃபீல்ட். அதுல முக்கியமான ஆள் பால் கிரைஸ். பால் கிரைஸ் இஸ் அ பிரிட்டிஷ் பிலாசபர். ஏன்னா நீங்க மேக்சிமம் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ரஷ்யன் இல்ல பிரெஞ்சு அப்படிதான் இருப்பாங்க. 1-2 பேர் தான் இங்கிலீஷ். சரியா? ஸோ இவர் ஒரு இங்கிலீஷ் பிலாசபர். அடுத்தது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆள் இருக்காரு. ஸோ இவரை பத்தி நான் சிம்பிளா சொல்றேன். லியோனார்டு ப்ளூம்ஃபீல்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இவரும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான நபர். ஸோ இவருமே கொஞ்சம் எப்படி சொல்ல, அமெரிக்கன் ஸ்ட்ரக்சரல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல ரொம்ப ஃபேமஸ். பட் மோஸ்ட்லி ஹி பிலாங்ஸ் டு மார்ஃபாலஜி, மார்ஃபீம், ஃபொனாலஜி, ஃபொனீம் இதை படிக்கிறதுல முக்கியமான ஆள் ப்ளூம்ஃபீல்ட். மார்ஃபீம், ஃபொனீம் இதை பற்றிலாம் படிக்கிறவர் தான். சும்மா ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் என்ன சொன்னேன்? அப்பல சொன்னேன்ல, என்னது? மீனிங்ஃபுல் யூனிட் மார்ஃபிம் சார். மார்ஃபீம். இப்போ அதே மாதிரி ஃபொனட்டிக்ஸ்ல சிம்பிளஸ்ட் விஷயம் என்னது? மீனிங்ஃபுல் ஃபொனீம். அவ்வளோதான். இங்கே மார்ஃபீம், அங்கே ஃபொனீம். இதே கிராமரில் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் கிராஃபீம். அவ்வளோதான். ரைட்டா? எல்லாம் ஒரு மீ தான். ஓகே, சேர்த்து விட்டுருங்க. ரைட். ஸோ ப்ளூம்ஃபீல்டும் முக்கியமான ஆள் மார்ஃபீமை படித்ததில். அண்ட் அடுத்தது ஒரு லபவ்னு ஒருத்தர் இருக்கார். இவரை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. லபவ் இல்லாத ஒரு பேப்பர் மேக்சிமம் இருக்காது. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே கவனிச்சிருக்கேன். ஓகே, லபவ் இஸ் அ க்ரூஷியல் ரைட்டர் பிகாஸ் ஹி இஸ் நோன் ஃபார் சோஷியோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். இப்போ நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க. வாட் இஸ் சோஷியோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்? நல்ல கேள்வியில். சோஷியோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னா ஒரு சொசைட்டில இருக்க குரூப் கம்யூனிகேட் பண்ற லாங்குவேஜ். வெரி குட். ஒரு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா இன்னொரு மாதிரியும் சொல்லலாம். கம்யூனிட்டிக்குள்ள பண்றது சோஷியோலெக்ட்னு சொல்லுவோம். டயலெக்ட் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி சோஷியோலெக்ட்னா ஒரு சோஷியோலெக்ட்னா ஒரு இதுக்குள்ளேயே கம்யூனிகேட் பண்றது. சரி, டயலெக்ட்னா தெரியும். டயலெக்ட்னா என்னது? டயலெக்ட்னா நம்ம பேசக்கூடிய லாங்குவேஜ், ஹவ் வி கம்யூனிகேட், எக்ஸ்பிரஸ் த லாங்குவேஜ் அக்கார்டிங் டு த பிளேஸ் வி ஆர் இன். சரி, இப்போ நான் கேட்குறேன், இடியோலெக்ட்னா என்னது? இடியோலெக்ட். வாட் இஸ் இடியோலெக்ட்? இடியோலெக்ட்னா ஒரு தனிப்பட்ட நபரோட டயலெக்ட். ஆல்ரைட். இப்போ நான் பேசுறேன்னா, நான் பேசுறத வச்சு திருநெல்வேலிக்காரன் கண்டுபிடிச்சான்னா நான் பேசுறது டயலெக்ட். இப்போ நான் பேசுறத வச்சு இவன் என்ன யார மாதிரியுமே பேச மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னா அது இடியோலெக்ட். கிளியரா? என்னோட பாணி, என் ஸ்டைல், அதான் இடியோலெக்ட். இண்டிவிஜுவல் டயலெக்ட். ஆனா சோஷியோலெக்ட்னா அந்த ஊருக்காரன் ஒரே மாதிரி பேசுவான். ஊர் இருக்கும், ஒரு பெரிய ஊரா இருக்கும், அந்த ஊருக்குள்ள ஒரு ஊர் ஒரு டைப்பா பேசும். தட் இஸ் வாட் இஸ் கால் சோஷியோலெக்ட். இல்ல ஒரு இன மக்கள் ஒரு போல பேசுவாங்க, இந்த இனத்துக்காரங்க இப்படி பேசுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது சோஷியோலெக்ட். ரைட்டா? ஸோ இப்போ லபவ் ஹி பிலாங்ஸ் டு சோஷியோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். நல்லா கேட்டுக்கங்க. இவர் படிச்சது ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் வெர்னாகுலர் இங்கிலீஷ். அதை படிச்சு ரிசர்ச் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான். என்னமோ ஒன்று இருக்கு, இந்த லாங்குவேஜுக்கும் ஐடென்டிட்டிக்கும் உண்டான ஒற்றுமை பலம். நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா? நான் உங்கள்கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி ஓப்பனா கேட்குறேன். லாங்குவேஜ் ஒரு ஐடென்டிட்டியை கொடுக்குமா? வில் லாங்குவேஜ் கிவ் யூ an ஐடென்டிட்டி? சிம்பிள் கொஸ்டின், யாருனாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம். சார். டெஃபினெட்லி இட் வில் கிவ். எஸ். ஹவு டு யூ சே தட்?
நான் இது பேசுறேன் அவன் கண்டுபிடிச்சான் அதனால கிடையாது. எஸ். சார் இப்போ வந்து நான் கேரளால போனப்ப ஹவு லாங்குவேஜ் கேவ் மீ இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்றது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா அங்க வந்து நமக்கு மலையாளம் தெரியாது. அந்த லாங்குவேஜ் கத்துக்காம நம்ம வந்து சர்வை பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குல்ல சார். ரைட். அப்படின்றப்ப ஹவு வண்டர்ஃபுல். லாங்குவேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஹவு வி நீட் டு பர்சீவ் லாங்குவேஜ்ன்றது அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். வண்டர்ஃபுல் மேம். தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங். தேங்க்யூ இப்போ ஒரு விஷயம் நல்லா கேட்டுக்கங்க. இது என்னை இன்னொரு இடத்துக்கு இழுத்துட்டு போகுது. பட் ஸ்டில் பரவாயில்ல. ஞாபகம் வரும்போது சொல்லிடுறேன். பிஜின் அண்ட் கிரியால் இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது? பிஜின் கிரியால். வாட் இஸ் பிஜின்? PIDGIN. பிஜின். நான் ரொம்ப ஸ்டஃப் பண்ற மாதிரி தெரிஞ்சேன்னா சொல்லிடுங்க. நான் கொஞ்சம் தொட்டு தொட்டு போறேன். ஓகே, அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். பிஜின். வாட் யூ மீன் பை பிஜின்? ஒரு நான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுறது வந்து பிஜின். ஓகே, நான் ஏன் அந்த லாங்குவேஜ் பேசணும்? இன் ஆர்டர் டு அடாப்ட் வித் தட், அங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்ப அவங்களுக்கு வந்து நம்மளோட லாங்குவேஜ் தெரியலன்றப்ப நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு வந்து அந்த லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும்ல சார். அவ்வளவுதான். நான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா அந்த மூவி ப்ரொமோஷனுக்கு போவாங்கல்ல வேற வேற இடத்துக்கு, அங்க போயிட்டு தெலுங்கு தான் எனக்கு எல்லாமேன்றுவாங்க, அங்க போயிட்டு ஹிந்தி தான் என்னை வாழ வச்சதுன்றவாங்க, இங்க வந்துட்டு தமிழ் தான் வாழ வச்சதும்பாங்க. இந்த லாஜிக் என்னன்னா அவங்க அன்னைக்காண்டியே கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளம் எல்லாம் படிச்சுட்டு வெளியே போவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? நம்மள ஒரு Yes. ஃபாரினர் வந்து வணக்கம்னு சொன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கு? அப்படியே புல்லரிக்கா சே பேச வச்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ தட்ஸ் த கேஸ் வித் இந்த பிஜின். ஆக்சுவலா பிஜின் எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு தெரியுமா? மலைவாழ் மக்கள் அந்த வேலிஸ்ல இல்ல பார்டர்ல வசிக்கிற மக்கள், தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அதர்ஸ் லாங்குவேஜ். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், இமேஜின் த நேபாள் பார்டர், அந்த அசாம் சைட்லாம். இஃப் those people, if they have to communicate with each other, நேபாளிஸ் தெரியாது அப்படின்னா, they know only Assamese அப்படின்னா, they have to create a language of their own in order to communicate, at least for trade, at least for barter system. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த டைம்ல குட்ஸ் மாத்துவோம்ல, அந்த மாதிரி இப்ப ஏதாவது ஒரு வணிகம் எக்கனாமியை டெவலப் பண்ணணும்னா தே ஷுட் டாக். அதுக்கு டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சுட்டு பேச முடியாது எவ்ரி டைம். அந்த நேரத்துல செய்கையோ ஒரு மூலமாவோ தெரியப்படுத்தினா அதுக்கு பேரு பிஜின். ஓகே, கிரியால் அப்படின்னா என்னது? கிரியாலுக்கும் பிஜினுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க? வாட்ஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிஜின் அண்ட் கிரியால்? பிஜின் வந்து ஒரு ரெண்டும் புது ஒண்ணுதான். லாங்குவேஜ் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது. கிரியோல்ன்றப்ப வந்து அந்த லாங்குவேஜ் நம்ம நேட்டிவ் லாங்குவேஜா ஆக்கிக்கிறது. நேட்டிவ் அளவுக்கு இல்லாட்டியும் ஒன்றும் இல்லை, லாங்குவேஜாவே ஃபார்ம் ஆயிரும். அப்படி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கிரியால். ஓ, சும்மா பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது பிஜின். இப்ப தங்கிலீஷ்னு ஒன்று சொல்றோம்ல, தங்கிலீஷ் அதுக்கு பேர் ஆக்சுவலா டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன், பட் அது தங்கிலீஷும் போ. கரெக்டா? இப்ப தங்கிலீஷ் பேசுறோம் அப்படின்னா அது சும்மா அடுத்தவனுக்கு புரியாதுங்கிறதுனால பேசுவோம், அது பிஜின் தான், கிரியால் கிடையாது. கிரியால்னா என்ன தெரியுமா? அப்படியே ஒரு லாங்குவேஜாவே ஃபார்ம் ஆயிடும். அதுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு லாங்குவேஜே எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்காது. அண்ட் எஸ்டர்டே யூனுஸ் சார் கேம், ரைட்? யூனுஸ் சாரோட ரிசர்ச் எதுல பண்ணாரு தெரியுமா? அரபு தமிழ். இப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அரபு தமிழ் இதில் தான் ரிசர்ச் பண்ணாரு. ஸோ அவருக்கு இது வந்து ஒரு கிரியால் தானே, கரெக்டா இல்லையா? மக்கள் பேசியிருக்காங்க ஒரு காலத்துல. ஸோ கிரியால் அதாவது ஒரு மொழியா உருவெடுத்துருச்சு, பேரும் வச்சாச்சு. பேரே வைக்காம வெறும் பேச்சுவார்த்தை மட்டும் கொஞ்ச நாளைக்கு நடக்குது, டெம்பரவரியா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது பிஜின். பர்மனன்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது கிரியால். டிட் யூ ஆல் கெட் இட்? எஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு மேலே கிளியராக சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ரைட், வில் மூவ் ஆன். ஸோ ஐம் அப்சல்யூட்லி ஹாப்பி வித் ஸோ ஃபார் வாட் வி ஹவ் டன். பட் இன்னும் ஒரு 2 பேர் தான் இருக்காங்க முக்கியமான ஆட்கள், அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு முக்கியமான ரைட்டர் ஜேஎல் ஆஸ்டின், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கம்மா. ஜேஎல் ஆஸ்டின், AUSTIN. இவரோட முக்கியமான செமினல் ஒர்க் பேரு ஹவு டு டூ திங்ஸ் வித் வேர்ட்ஸ். இதுதான் ஒர்க்கு பேரு, how to do things with words. கிளியரா? ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட். இப்போ நிறைய பேர் புதுசா ரிசர்ச்ல இறங்குறவங்களாம், PhD பண்றவங்கள பாருங்க, நரேட்டாலஜி அடிப்பாங்க. அந்த நரேட்டாலஜிக்கு இவர் தான் வித்துவான். ஓகே, ஸோ இவர் ரொம்ப முக்கியமான ஆளு.
ஸ்பீச் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுங்கிறத படிச்சாரு. அடுத்த முக்கியமான லிங்குவிஸ்ட் ஸ்டீஃபன் கிராஷன். ஸ்டீஃபன் கிராஷன், KRASHEN. இவரோட தீசிஸ் பேரு இன்புட் ஹைப்போதிசிஸ் ஆர் மானிட்டர் மாடல். இன்புட் ஹைப்போதிசிஸ் ஆர் மானிட்டர் மாடல். அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது, 5 தியரி ஃபார்முலேட் பண்ணாருமா, அதுதான் இன்புட் மாடல் ஆர் மானிட்டர் மாடல். அந்த 5 தியரியும் பார்த்துருவோமா, என்னென்னு சொல்லிட்டா உள்ள வந்துட்டோம். அந்த 5ஐயும் பார்த்துட்டு we will wind up. Okay, shall I tell you? I hope all are with me. ஒரு தம்ஸ் அப்பையும் காணும், பயமா தான் இருக்கு. ஓகே ஃபைன். It is being recorded. ஓகே ரைட், HCL கிளாஸ் ஞாபகம் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே ஃபைன். ஸோ நவ் I will tell you what are the 5 elements of monitor model. First, acquisition. நோட் பண்ணிக்கோங்க, acquisition. Second, monitor. Third, input. 4, affective filter. Fifth, natural order. இதெல்லாம் யார் சொன்னா? முதல்ல அதை கேட்டுருவோம். யாரு? ஸ்டீஃபன் கிராஷன். சரி, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோமா? அக்விசிஷன். ஒன்றும் இல்லை, தமிழ் பேசுகிறோமா, நான் தமிழ் பேசுகிறேன்னா ஃப்ளூயண்ட்டாக இருக்கா, அந்த ஃப்ளூயன்சிக்கு காரணம் அக்விசிஷன். அதான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் ஃபார் ஃப்ளூயன்சி. நேச்சுரலாக சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேருந்து வந்துச்சுன்னா அது அக்விசிஷன். செகண்டு, மானிட்டர். இந்த பேரை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசப்படுத்த முடியுது சொல்லுங்க பார்ப்போம். நீங்களே சொல்லிடுங்க, யூ கேன் டூ இட். கம் ஆன், டெல் மீ. அழகா சொல்லிடுவீங்க, சொல்லுங்க பார்ப்போம். இதோட ஆப்போசிட். எஸ்மா, வாட்ச் பண்றது. வாட்ச் பண்றதுன்னா என்ன? இது எல்லாமே செகண்ட் லாங்குவேஜ் படிக்கிறதுக்கான தியரி. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் லாங்குவேஜ்னா என்னது? இங்கிலீஷ் படிக்கிறதுக்கான 5 தியரிஸ். செகண்ட் தியரி இது. மானிட்டர்னா நம்ம படிக்கிறோம்ல சிஸ்டமேட்டிக்கா உட்காந்து எஸ்வி பேட்டர்ன், SVO பேட்டர்ன் படிக்கிறோம்ல, லேர்னட் மெத்தட். இதுல தான் கரெக்ஷன் பார்க்க முடியும். கரெக்ட் பண்ணி படிப்பாங்க. தேர்ட், இன்புட்னு இருக்கா. இன்புட்ல ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கேட்பானான்னு எனக்கு தெரியாது, பட் இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கும். ஏதாவது அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ எடுக்கணும்னா இங்கிருந்து எடுப்பாங்க. I+1. ரொம்ப சிம்பிள், நான் சொல்லட்டா? இது அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். நேத்து நம்ம ஒரு செஷன் வச்சோம், கரெக்டா? டிட் ஐ டீச் எனிதிங்? நோ, ரைட்டா? அதுதான் வந்து ஐனா உங்களுக்கு நான் கொடுத்த அந்த ஸ்டார்டிங். ஓகே, அதை வச்சுதான் இன்னைக்கு நீங்க கவனிக்கிறீங்க. நேற்று நான் இழுத்திருந்தோம்னா எப்படி இருந்திருக்கும்? ஸோ I+1, அந்த I வந்து உங்களோட மோட்டிவேஷன். இந்த இன்புட் இருந்தா மட்டும்தான் +1 படிப்பு நடக்கும். அதுதான் I+1. இப்போ கிளியரா? இது நீங்க ஐல மோட்டிவேஷன் எடுத்துக்கலாம், இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கலாம், எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இட்ஸ் யோர் விஷ். தேர்ட், இன்புட். ஃபோர்த், ரைட்டா? அஃபெக்டிவ் ஃபில்டர் ஹைப்போதிசிஸ். ஒன்றும் இல்லை, எமோஷனல் ஃபேக்டர்னால நம்ம படிச்சா அதுக்கு பேர் அஃபெக்டிவ் ஃபில்டர், ரைட்? இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒருத்தங்க, ஐ வில் டெல் யூ ஆஃப்டர் த கிளாஸ். ஓகே, ஐ வில் டெல் யூ, ஐ ஹாவ் அ மெசேஜ் ஃபார் யூ ஆல். அதை நான் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஐ ஹாவ் டு அஃபிஷியலி டெல் யூ. அதுக்கு முன்னாடி அஃபெக்டிவ் ஃபில்டர்னா வி ஹாவ் சம் பேரியர்ஸ் இன் இன்புட். சில நேரம் இன்புட் ஒழுங்காக வராது. அப்போ என்ன செய்வோம் தெரியுமா? அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லி கொடுப்போம். இதை நீ படிக்கலை, உன் வாழ்க்கை போச்சு. இது நீ பண்ணலை, பயம், சந்தோஷம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வச்சு எமோஷனலாக கனெக்ட் பண்ணால் அது அஃபெக்டிவ் ஃபில்டர். லாஸ்ட், நேச்சுரல் ஆர்டர். நேச்சுரல் ஆர்டர்னா ஒன்றும் இல்லை, ஆர்டர் படி தான் படிக்கணும், இப்படித்தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நேச்சுரல் ஆர்டர். ஆனால் இதுக்கும் மானிட்டருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. சொல்லுங்க பாபம். மானிட்டர்ல வந்து ஒரு மாதிரி கரெக்ஷன், அப்புறம் திரும்ப பழைய இது அப்படியே போகும். நேச்சுரல் ஆர்டர் அப்படி கிடையாது, அந்த ஆர்டர் படி போய்கிட்டே இருக்கும். That's all. Natural order is grammar will be taught, okay, and it will be predictable, and it should be taken in a particular order. That's order, natural order hypothesis. So there are 5 hypotheses formulated by Stephen Krashen. Right?
படிச்சிட்டிங்களா? ஓகே தானே? ஸோ வித் திஸ் வி வில் ஸ்டாப் அண்ட் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் ஆஸ்க். ஐ எம் ஆன் டைம். We have one more class in linguistics, so tell me any doubts you have, you can ask. Okay, Sir, I feel I yes, have a doubt. yes, ma'am. Sir, how to continuously, go with the flow? லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்டார்ட் பண்றது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே ஃப்ளோ பண்றது? ஏன்னா வாஸ்ட் சிலபஸா இருக்கிறதுனால ஹவு அப்படின்றதுதான் ஒரு கேள்வி. இல்ல நானும் என்னால ஃபுல்லா கவர் பண்ண முடியாது, அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. பட் அது என்ன செய்யலாம்னா, நான் சொல்றத மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதுங்கிறது என் ஒப்பீனியன். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத நீங்க சும்மா ரீட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டா போதும். ஓகே சார், தேங்க்யூ. For instance, today I didn't share my screen, but I intended to share my screen. So the point was very simple. நான் வந்து என்ன யோசிக்கிறேன்னா, அது என் ஃப்ளோவை ரிதம் அஃபெக்ட் பண்ணும். அதனால நான் ஷேர் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபுல்லாக நான் ஷேர் பண்ண போறேன். பிகாஸ் ஸ்லைட்ல உள்ளது உங்களுக்கு தெரியணும். யா ஐ வில் சென்ட் த நோட்ஸ். ஆல்ரெடி ஐ ஸ்டார்டட் சென்டிங். ஐ திங்க் ஆல்ரெடி நான் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன். வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க நீங்களும். ஓகே, அதில் உள்ள டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நடத்த வேண்டியது என் பொறுப்பு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல. அதோட லிங்குவிஸ்டிக்ஸை நம்ம ரேப் பண்ணிடுவோம். வேகமாக எழுத்துருவேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, இந்த கிளாஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் படிக்கிறதுனால. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வேகமாக, பட் இதுவே வேகம் தான் எனக்கு தோணுது. கரெக்டான ஸ்பீடில் போகிற மாதிரி இருக்கு, ஸ்டாண்டர்டாக போகிறேன். ஸோ படிச்சிருங்க. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், வாட் வி டெல்ட் டுடே, இதை முதல்ல தெளிவுபடுத்துங்க. இதெல்லாம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வேணா ப்ரீவியஸ் இயர் பாருங்க, கிராஷன் கண்டிப்பாக வந்திருப்பாரு, ப்ளூம்ஃபீல்டை கண்டிப்பாக எட்டி பார்த்துருப்பாரு, சோஷியல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய, டயலெக்ட் இதெல்லாம் கேட்பாங்க. சிம்பிளா தெரியும், ரைட்? ஆனால் இதெல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ கொஞ்சம் நல்லாவே படிச்சுப்போம். திஸ் இஸ் த வே. அண்ட் ஸோ வித் திஸ் ஐ ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங். ஐ ஹவ் ஒன் மோர் திங் டு சே விச் ஐ வில் டெல் யூ ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங்.